سے رسول رحمت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سے میں اپنی جو بھی گزارشات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ میری گفتگو کا پہلا حصہ جو اس وقت ہمارا سینئر سیکشن کا اسٹاف ہے اس کے لیے ہے. آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری آج کی جشن آزادی کی تقریبات ہے یہ تقریب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تقریبات ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ تقریبات ہے؟ بتائیں یہ جمع کیوں ہے؟ تقریب نہیں ہے، تقریبات ہے. کیوں ہے؟ اچھا، اس لیے کہ ہماری آزادی کا دن ہے تو ہمیں ایک سے زیادہ تقریب کرنی چاہیے. چلو اچھی بات ہے، کلاپنگ کرنے کے لیے. آپ کے اسکول میں اس وقت 3 جگہوں پر تقریبات ہو رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں. ایک پری جونیئر سیکشن کا آپ کے سائنس ہال میں ہو رہا ہے، اور ایک آپ کے پڑوس میں جونیئر سیکشن کا ہو رہا ہے جس کا شور ادھر آ رہا ہے، اور ایک یہ آپ لوگ ہیں سینئر سیکشن جن کا شور وہاں جا رہا ہوگا. لیکن آج کے دن یہ شور نسبتاً قابل برداشت ہے اور برداشت کرنا ہے. میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ اساتذہ کے لیے ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ ہماری اساتذہ نے یوم پاکستان کے حوالے سے بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. اللہ کرے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے. ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پہ عمل ہو. اور خاص طور پر میں آج جو تقریب یہ والی ہوئی ہے اس کے لیے میں آپ کے ٹیچر علامہ نعیم قادری صاحب اور مسز عنبر نسرین کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پر آپ لوگوں کو تیاری کرائی. آپ نے ملی نغمات پیش کیے، آپ نے میری غیر موجودگی کو مجھے بتایا ٹیبلوز پیش کی، اور ایک آدھ کسی بچے نے شاید تقریر بھی کی. اب میری گفتگو کا یہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اپنا کون سا یوم آزادی منا رہے ہیں؟ 76 کیا بولیں گے انگریزی میں؟ 76 TH کی آواز نکالیں گے 70، اور اردو میں کیا بولیں گے؟ 73واں. کیا بولیں گے؟ ہمیں چونکہ ہم استاد ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، لہٰذا ہمیں وہ زبان وہ لفظ بولنے ہیں جو درست ہو. یہ ہمارا اردو میں کون سا یوم آزادی ہے؟ 73واں، ٹھیک ہے. اور انگریزی میں 76، ٹھیک ہے. اب یہ 76واں اور 76 کیوں بولتے ہیں؟ 76 یا 76 کیوں نہیں بولتے ہیں؟ یہ آپ اپنی اردو اور انگلش کے ٹیچر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد کہیں کہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو سننا پڑے گا یا لکھا ہوا دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کا کی 75ویں سالگرہ ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ 75 کا لفظ بھی پڑھیں گے کہ یہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے یا 75 پاکستان کا ڈیٹ آف برتھ ہے. تو یہ کیا فرق ہے؟ 1 سال کا فرق کیوں آیا؟ بتائیں. جی، جو سالگرہ منائی جاتی ہے یا جو جشن خوشی کا منایا جاتا ہے وہ 1 سال کے بعد منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از our 76th انڈیپینڈنس ڈے. یہ ہمارا 76واں انڈیپینڈنس ڈے یا یوم آزادی ہے. اینڈ اٹ از 75th برتھ ڈے آف پاکستان. ٹھیک ہے نا، برتھ ڈے تو 1 سال کے بعد مناتے ہیں. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ کوئی غلط سلط بول رہا ہو تو آپ بھی غلط سلط نہیں بولیں. رائٹ. دوسری بات، آزادی کے بارے میں آپ نے بہت سارے جملے سنے ہوں گے. کوئی 2-4 ذرا مجھے بتائے، آپ میں سے کوئی بتائے آزادی کیا ہے؟
आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप बताएं आप कैसे? आज़ादी क्या है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। आज़ादी नेमत है। ये लफ्ज़, ये जुमला हम अपने बचपन से सुनते आए हैं और आप भी इस उम्र में बार बार आपने ये जुमला सुना होगा कि आज़ादी नेमत है। अब ये नेमत जो है ये किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करें जिसको पता हो नेमत क्या चीज़ होती है। अल्लाह ताला की दी हुई क्या? अल्लाह ताला की दी हुई चीज़। और बिल्कुल सही बताया, इसको सही लफ्ज़ों में कहते हैं कि नेमत जो है वो अल्लाह ताला का इनाम होती है। क्या होती है? अल्लाह ताला का इनाम होती है। तो पाकिस्तान को जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का बनना या हमें आज़ादी मिलना, एक ही बात है दोनों। पाकिस्तान को आज़ादी मिलने का क्या मतलब है? पाकिस्तान का बनना। ये दोनों अल्लाह की नेमत है। और सर नहीं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में जब कभी क्लासेस में जाएं ये आपको बताएंगे कि अल्लाह ने अपनी नेमत और अपनी इनाम का आपसे रिस्पॉन्स कैसा मांगा है। यानी वो जब आपको कोई इनाम देता है तो अल्लाह आपसे फिर उसके बदले में क्या चाहता है। ज़ाहिर इतनी आप तकरीरें सुन रहे हैं, बहुत सारी सुन रहे हैं, ये सारी हम बिल्कुल एकेडमिक या पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो आप थोड़ा और बोर हो जाएंगे। तो आप सर नहीं जब भी जिन क्लासेस में जाएं आप पूछिएगा कि हम अल्लाह की नेमत के जवाब में अल्लाह को क्या है। ठीक है, अल्लाह इस नेमत के जवाब में हमसे क्या चाहता है। ठीक, अब उसके बाद आप में से बहुत सारी बच्चियों ने जो तकरीरें की, जो मिली नगमात पढ़े, उन सब में अगर आपने तवज्जो से सुना हो तो उन्होंने आपको दो बातें समझाने की कोशिश की। पहली बात तो वही है जो अभी हमने डिस्कस की कि ये जो आज़ादी है ये अल्लाह की नेमत है। और दूसरी बात, तमाम मिली नगमों में जो भी गुफ्तगू हुई असातिज़ा ने की, उसमें एक सबक है हमारे। जैसे एक कौमी नगमा बच्चों ने पढ़ा कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। एक्चुअल आप जब पढ़ा करें ना तो आप ये बोला करें कि ये वतन हमारा है। बोले सब पढ़े एक्चुअली तो ये आपकी तरफ से होना चाहिए ना। ये जमीन आली बहुत बड़े शायर थे, ये जो जीवे जीवे पाकिस्तान और पाक वो सोनी धरती अल्लाह रखे, ये सारी कौमी नगमे या मिली नगमे उन्होंने लिखे थे। जमीन आली ये हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे उस्ताद भी रहे, बहुत कम इनसे मुलाकात हुई, बीमार भी थे उस वक्त के। उन्होंने तो हमसे कहा था ना, लेकिन दरअसल हम जब कहेंगे इसी नज़्म में एक शेर है, इन बच्चियों ने पढ़ा था और वो गौर से सुनिएगा कि नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो। पढ़े आप जिन बच्चियों ने पढ़ा था, दोबारा पढ़े आप सब साथ साथ पढ़े। मीरे कारवां जानो और जो दो मिसरे हैं ना, ये दो जुमले, ये आज की इस तकरीब का मेन जो आप अपने सबक के आखिर में पढ़ते हैं ना उर्दू में, कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है और अंग्रेज़ी में कहते हैं मोरल क्या है, सीखा क्या है। तो यौम आज़ादी के दिन ये जो मैसेज है कि नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जाने। मीरे कारवां किसको कहते हैं? मीरे कारवां क्या होता है? ये दो लफ्ज़ है, एक है मीर और एक है कारवां। कितने लफ्ज़ हैं? बोले कितने लफ्ज़ हैं? पहला लफ्ज़ क्या है और दूसरा, और इसको मिला के कैसे बोलेंगे?
सरबराह को, रहनुमा को। मीर किसको कहते हैं? और जैसे आज की आपके सेक्शन की तकरीब जो है उसके मीर कारवां अल्लामा नईम खाती साहब थे, वो इस प्रोग्राम को उन्होंने तरतीब दिया, वो इस प्रोग्राम के रहनुमा थे, वो इस प्रोग्राम को चलाने वाले थे, ठीक है। और कारवां किसको कहते हैं? एक लाइन मैट्रिक वालों को तो पता होना चाहिए, नर्दबान पढ़ा के थक गए हम लोग। क्या है कारवां? कारवां कहते हैं काफिले को। और काफिला क्या चीज़ होती है? जब बहुत सारे लोग मिलकर, काफिला क्या चीज़ होती है? जब एक डायरेक्शन, एक मंजिल की तरफ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उन लोगों को क्या कहते हैं? काफिला कहते हैं। और कारवां और काफिला एक ही बात है। तो मीर कारवां काफिले का रहनुमा, काफिले को चलाने वाला। जमीलुद्दीन आली ने कहा कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, आपकी ज़िंदगी का जो काफिला है, आप खुद को, अपने ख़यालात को लेके जो चल रहे हैं, उसका मीर कारवां क्या होना चाहिए? नज़्म व ज़ब्त। क्या होना चाहिए? और नज़्म व ज़ब्त को आसान अंग्रेज़ी में कहते हैं डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? जैसे इस वक्त आप लोग इंतहाई डिसिप्लिन से बैठे हैं। कुछ बच्चों को दवाइयाँ आ रही हैं, कुछ भोग रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इंतहाई अटेंशन होके बैठे हैं, राइट। तो नज़्म व ज़ब्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी काम को सुकून के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ। जैसे आपकी जो तीनों टीचर्स ने जो गुफ्तगू की, उनका फोकस ही यही था कि आप अदब अपने अंदर पैदा करें। यही बात जमीलुद्दीन आली ने इस मिसरे में कही कि नज़्म व ज़ब्त को अपना मीर कारवां मानो। आपकी ज़िंदगी में अगर एक डिसिप्लिन है कि सुबह वक्त पे उठना है, बाकी बहुत सारी बातें आपको पता है, इस वक्त में और करूँगा तो आप बोर हो जाएंगे। अब इसका दूसरा मिसरा क्या है? जोर से पढ़ो। अब आप भी कोरस पे पढ़ो और बॉयज आप भी सब साथ मिलकर पढ़े। अब ये बड़ा बहुत ही अहम पैगाम है आपके लिए। वक्त का अंधेरा क्या चीज़ होती है? वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं और आप देख नहीं सकते, लेकिन अंधेरा हमें दिखाई देता है। लेकिन ये जो वक्त के अंधेरे हैं ना, ये मिसेस अंबर आपको बता देंगी, ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी मुश्किल वक्त। वक्त के अंधेरे का क्या मतलब है? बोले, वक्त के अंधेरे का क्या मतलब है? अब आपके लिए कितना मुश्किल वक्त है कि सुबह स्कूल आने के लिए 1-1.5 घंटा पहले उठना है, मतलब यूनिफॉर्म पहनना है, फिर स्कूल पहुंचना है, फिर डांट खानी है, फिर कार पढ़नी है, फिर पिटाई भी लग जाती है ना, होमवर्क करना है बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए, है ना। लेकिन ये मुश्किल वक्त ख़त्म नहीं होगा। आप जब मेरी उम्र को पहुंचेंगे, सरगुल की उम्र को पहुंचेंगे, सरशाहिर की उम्र को पहुंचेंगे, तो एक नई तरह की मुश्किल ज़िंदगी आपके सामने होगी। अभी तो आपको कोई परवाह नहीं है कि बस जाना है 8:30 बजे। अब ये जो इंतज़ामात किए गए हैं, ये इंतज़ामात 2 घंटे में नहीं हुए, इसके लिए 3 दिन से मेहनत हो रही है। पहले हमने सोचा था कि ये जगह, इसकी तस्वीरें ठीक नहीं आती, दूसरी जगह करेंगे। दूसरी जगह पे हमने जब सफाई की तो वहाँ एक टेक्निकल मसला आया कि वो मस्जिद का हिस्सा है और मस्जिद के हिस्से में हम बहुत ज़्यादा मेनली नगमे जो म्यूजिक के साथ है वो पढ़ नहीं सकते, बजा नहीं सकते। फिर हम इधर आ गए। तो ज़िंदगी में जो वक्त का अंधेरा है ना, इसका मतलब है मुश्किल वक्त, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये सिर्फ और मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। मौत के बाद इससे और ख़तरनाक वक्त आएगा। तो जमीलुद्दीन आली ने कहा था कि वक्त के अंधेरों में क्या कहा है उन्होंने? अपना आप पहचानो। आप ये देखो कि आपने दरअसल इस मुश्किल का मुकाबला कैसे करना है। वक्त अपने आप को पहचानने का क्या मतलब है कि इस मुश्किल वक्त का आपने मुकाबला कैसे करना है।
اب اس وقت جو آپ کا مشکل وقت ہے وہ ہے ارلی ان دا مارننگ اٹھنا اور پھر اسکول آنا، اسکول میں لیکچر سننا، اس کو یاد کرنا، کاپی پہ رائٹنگ کا کام کرنا اور پھر ٹیسٹ کی تیاری کرنا، یہ مشکل وقت ہے آپ کا۔ لیکن آپ کو اپنے آپ کو کیا پہچاننا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی یہ تو کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو معاشرے میں جو رسپیکٹ آپ کو ملنی ہے، معاشرے میں جو ایک مقام آپ کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور سب سے اہم بات، جو آپ کے والدین ہیں نا، یا آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے چچا، آپ کے تایا، جو آپ کو پڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسے درخت سے توڑ کے لاتے ہیں یا سڑک پہ ان کو گرے ہوئے مل جاتے ہیں؟ کیسے کماتے ہیں؟ محنت سے کماتے ہیں۔ اور اب جیسے جیسے حالات مشکل ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے محنت کے ساتھ جیسے آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے نا، جیسے آپ کی بے عزتی ہوتی ہے اسکول میں، اس طرح آپ سمجھیں کہ آپ کے جو باپ ہے نا، آپ کا جو بھائی ہے جو کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی بینک میں، کسی آفس میں جاب کرتا ہے تو اس کو وہاں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، وہاں بھی اس کی بے عزتی ہوتی ہے، لیکن وہ کیوں برداشت کرتا ہے؟ کیوں برداشت کرتا ہے بتائیے؟ ہیلو، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کو جو بھی خرچہ دیتا ہے، آپ کا یونیفارم بناتا ہے، اتنے زبردست آپ نے آج 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، یہ کسی نے گفٹ نہیں کیا نا آپ کو، یا آپ گئے ٹھیلے سے اٹھا لیا، خریدا ہے نا آپ نے۔ اس خریدنے کے لیے پیسے آپ نے خود تو نہیں کمائے، آپ کے امی نے، ابو نے، بھائی نے، جو بھی آپ کی کفالت کرتا ہے، تو وہ جب پیسہ کماتے ہیں تو ان کی بے عزتیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بے عزتی کیوں برداشت کرتے ہیں؟ بتائیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کی خواہش کو پورا کریں۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان کے پیسوں کو نہیں پڑھ کر ضائع کر رہے ہیں، آپ اسکول کی چھٹیاں کر کے ان کے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے کاپیوں کو پھاڑ کے، کتابوں کو پھاڑ کے، ڈائریز کو پھاڑ کے اس کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا نقصان کر رہے ہیں، ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ آپ کو یہاں پر بڑی امید کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ بڑے ہوں، کسی اچھے مقام پہ پہنچیں، اس وقت وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ جب آپ بڑے ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ اور آپ پتہ چلے کہ بڑے ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ ان سے بولیں کہ ابو اب آپ نے جاب نہیں کرنی، اب میں نے پڑھ لکھ لیا ہے، اب میں کماؤں گا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ یا جو بچیاں بڑی ہو جائیں، بچیوں میں تو میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی والدہ کی، بہن کی ہیلپ کرتی ہیں، لیکن وہ ان سے کہیں کہ اب آپ نے کام وام نہیں کرنا، ہم کمائیں گے اور ہم آپ کو کھلائیں گے۔ پتہ چلے کہ جناب آپ ان کو کھلانے کے بجائے، ان کو پیسے دینے کے بجائے روز ان سے ہی مانگنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بدترین وقت ہے آپ کی زندگی کا۔ آج کی اس محفل کا یہ میسج ہے کہ پھر سے پڑھے بیٹا، 2 مصرے کیا تھے وہ؟ رائٹ، تو اب سوچنا ہے